Hello aspirants, welcome to the Hindu Comprehensive Editorial Analysis by IASBYHEART. In this analysis, we are going to look at the important articles that are featured in the newspaper from UPSC perspectives. There are only limited articles today, so without any further delay, let's get into the analysis. The first article to be discussed titled An Elite Club. The G7 needs to be more open and less exclusive in an increasingly interlinked world. This topic comes under General Studies Paper 2 International Relations. Recently, G7 summit at Carbis Bay was held. It has sent out two important strong messages. The first one is related to America is back to take the lead on global challenges. So the G7 commitment to donate 1 billion coronavirus vaccine to poor countries and investing 12 trillion on their combined pandemic recovery plan depends on moreover US commitment. So US has to play a larger part in committing on these important measures with respect to G7 commitment. But at the same time, the second message was the consensus amongst the 7 member countries on countering China. Already aggressive China irukkranga, even authoritarian government, democratic government சொல்லி ரெண்டு பவர் பிளாக் மாதிரி பிரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த டைம்ல சைனாவை கவுண்டர் பண்றதுக்கு ஒரு கன்சென்சஸ் தேவைப்படுது இந்த G7 மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டுங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் சொல்லியிருக்காங்க. இதோ அதுக்கு இடையில பார்த்தோம் அப்படின்னா G7 கண்ட்ரிக்கு இடையில நிறைய பான்ஹாமி இருக்கு. There are though some bonhomie among the G7 leaders was palpable, differences and contradictions in the grouping remain a challenge. So first on the challenge overcome பண்ணணும். Only then the two important strong messages commitments வந்து நம்ம fulfill பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. The first one is on economic issues, European Union is more representative unit than the individual European Union G7 member countries. So G7 member countries European Union members இருக்கிறாங்க. So அந்த members வச்சு இவங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ்ல பார்த்தாக்க European Union தான் more representative unit இருக்கு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. So next one is in the premise of a group like G7 and exclusive club of the haves or the best versus rest seems anarchist in the world that is much more interlinked now than 1975. So haves or have-nots and best versus the rest அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிளப் கிரியேட் பண்ண முடியாது இப்போ இருக்க டைம்ல. ஒய் பிகாஸ் in 1970sல இருந்து 75ல இருந்த வேர்ல்டு சிச்சுவேஷன் வேற, பட் இப்போ வந்து வேர்ல்டு ரொம்ப இன்டர்லிங்க்டா இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி ஒரு அனார்கிக் பொசிஷன் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்தியா வந்து கெஸ்ட் பார்ட்டிசிபென்ட்டை வந்து அதில் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்தியாவும் அதோட கன்சர்ன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. So India also maintained its independent course, especially on political issues. Even countering China or other important political issues, India வந்து ஒரு independent course தான் maintain பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. Next, India voiced concerns about some classes in the joint community. So அந்த G7 summit ஒரு joint community கிரியேட் பண்ணாங்க. அந்த கம்யூனிட்டில எந்த மாதிரியான கன்சர்ன்ஸ் இருக்குன்னு இந்தியா வாய்ஸ் பண்ணாங்க. The first one is rising authoritarianism, net shutdowns and manipulation of information and the right violations areas where Modi government has been often criticized itself. So Indian government வந்து எந்தெந்த ஏரியால அதிகமா கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க, ரைசிங் அத்தாரிட்டேரியனிசம், என்ன ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கர்டைல் பண்றாங்க அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் இன்டர்நெட் ஷட்டவுன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காஷ்மீர் வேலி, மேனிபுலேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கொரோனா வைரஸ் பேண்டமிக் அண்ட் ரைட் வயலேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு கவர்மெண்ட் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க. பட் அட் சேம் டைம் இந்தியா வந்து இதுக்கு அகேன்ஸ்டா வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்கு, அதோட கன்சர்ன்ஸை அங்கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் வில் பி எக்ஸ்பெக்டட் டு வாக் த டாக் ஆன் இட்ஸ் கமிட்மெண்ட்ஸ் அட் த G7 அவுட்ரீச். ஸோ இந்தியா வந்து ஒரு ப்ராமிஸும் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ப்ராமிஸ்ல வாக் த டாக் வந்து அந்த கொடுத்துருக்க கமிட்மெண்ட்டுக்கு வந்து G7 அவுட்ரீச்ல கொடுத்த கமிட்மெண்ட்டுக்கு வாக் த டாக் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி இந்த ஏரியா ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கிளாம்ப் டவுன்ஸ் given that India had the largest number of internet shutdowns in 2020. ஸோ இன்டர்நெட் ஷட்டவுன் பார்த்தா 2020 இந்தியா தான் ரொம்ப டாப்ல இருந்தாங்க. ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது நிறைய ஏரியா ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கிளாம்ப் டவுன் நடந்திருக்கு. அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு இந்தியா இந்த கமிட்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்க ப்ராமிஸை G7 அவுட்ரீச்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது வாக் த டாக் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The next article to be discussed titled The Road from Galwan a year later. China is now in a different league, competing with the US and New Delhi faces the task of living with uneasy calm. This topic comes under General Studies Paper 2 International Relations. So this article talks about the recent violent clash in Galwan Valley with respect to India and China. The author tries to establish a relationship between India and US on the one hand and India and China on the other hand. And then the author moving on to criticizing the political accountability is absent with respect to this Galwan Valley crisis. So after the crisis, there was no official briefing or press conference about the situation in Ladakh has taken place. Even ministerial statements in parliament எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு வேகா தான் இருந்திருக்கு. ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து எந்த ஒரு கொஸ்டினையும் அலோவ் பண்ணல, அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணல. ஸோ தேர் வாஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஹியூஜ் பப்ளிக் அவுட்கிரை led to an official clarification by Prime Minister's office. Even it is also contained rhetoric that dodged the offending remarks. So even Prime Minister office
ஆஃப்டர் ஹியூஜ் பப்ளிக் அவுட்ரைக்கு அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஒரு அவுட்கம் வந்தாலும் பட் வந்து அது ரொம்ப ரெட்டாரிக்கா தான் இருந்துச்சு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் கவர்மெண்டோட பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் டீலிங் வித் லடாக் ரீஜன் எப்படி இருந்திருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் இந்த கிரைசிஸ் ஹஸ் பீன் பேஸ்ட் ஆன் டாட்ஜிங், denial and discretion. So first is dodging in the sense there was no clear cut political accountability absence, and then denial of information to the public domain, and the discretion in the sense it is outcrying the public interest அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. So despite the largely supportive news channels, government has not been able to convince the public about its version of events. So அந்த லடாக் ரீஜன் எந்த கிரைசிஸ் போச்சுன்னு ஒரு பர்டிகுலரா ஈவன் சப்போர்ட்டிவ் நியூஸ் சேனல் இருந்தாலுமே கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட பொசிஷன் எதுவுமே இப்போ பப்ளிக் ஃபோரமுக்கு கொண்டு வரல அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் த ஸ்டேட் ஆஃப் நேஷன் போல் கண்டக்டட் பை சி ஓட்டர் சொல்லியிருக்காங்க. 44.8% ஆஃப் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் சொல்லியிருக்கிறதுனால சைனீஸ் என்க்ரோச்மெண்ட் லடாக் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் தான், ஃபெயிலியர் ஆஃப் மோடி கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஒன்லி 37.37% தான் அது ஃபெயிலியர் கிடையாது, சக்சஸும் கிடையாது, அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவ்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிரைசிஸ் லடாக் எலக்டர் எப்போ நடந்துச்சுன்னா, செகண்ட் இன்ஃபார்மல் சமிட் மாமல்லபுரத்தில் நடந்துச்சு சென்னை தமிழ்நாட்டில். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த லடாக் கிரைசிஸ் வந்து சைனா மூவ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பிரசிடென்ட் வந்து இங்க பொலிட்டிக்கல் ஈவெண்ட்டுக்கு அகமதாபாத் வந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இன்ஃபார்மல் சமிட் முடிஞ்ச சில வீக்ஸுக்கு மந்த்துக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பிரசிடென்ட் அகமதாபாத்ல குஜராத்துக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஈவெண்ட் வந்த சில வீக்ஸ்ல தான் இந்த பொலிட்டிக்கல் கிரைசிஸ் வந்து லடாக் கிரைசிஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் no record of cabinet committee on security being convened to discuss Ladakh for border situation discuss பண்றது cabinet committeeல வந்து எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டிஸ்கஷனுமே கன்வென்ட் பண்ணவே கிடையாது. So there was a clear cut absence of political accountability சொல்லிருக்காங்க. So if there is any political absence of political accountability, then what is the military situation? So the current situation is not militarily precarious in Ladakh. So Indian side ல வந்து நிறைய deploy manpower வந்து deploy பண்ணிருக்காங்க. But at the same time Chinese presence on the Indian side of the LAC in Bogra, Hot Springs and Demchok gives PLA some tactical advantage. So even geographically military deployment la paathalu China ku ஒரு tactical advantage இருக்கு. இந்தியாவுக்கு வந்து அந்த tactical advantage வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு, பாசிபிலிட்டி கம்மியா தான் சொல்லியிருக்காங்க. There has been no progress in talks after disengagement at Pangal Lake and Kailas range. Even Februaryல வந்து ஒரு disengagement plan கொண்டு வந்தாங்க. அதுபடி both Indian troops and Chinese troops வந்து கைலாஸ் ரேஞ்சில வந்து Pangal Lakeல வந்து disengagement பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. But even after that எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் ப்ரோக்ரஸுமே கிடையாது, எந்த ஒரு டாக்குமே ஆஃபர் பண்ண போத் ஃப்ரம் இந்தியன் சைடு சைனீஸ் சைடு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பிக்கர் சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் when Ladakh crisis happened, Indian forces were transferred from LOC, that is India Pakistan border to China border. இதனால என்னாச்சு அப்படின்னா, எந்த மாதிரியான ஒரு பெர்செப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஈவன் சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் பிபின் ராவத் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, பாகிஸ்தானோட சைனாவோட த்ரெட் தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்த ஃபோர்ஸ் சைனா பார்டருக்கு வந்து டிரான்ஸ்கிரஸ் பண்ணாங்க. பட் டிரான்ஸ்கிரஸ் பண்ணாலுமே அது எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கா, பொலிட்டிக்கல் அவுட்கம் கொடுத்துருக்கா அப்படின்ட்டு அதுவும் ஆப்சென்டா இருக்கு, அதுவும் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்டா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So the Ladakh crisis exposed India's military weakness to tackle a collusive threat from both China and Pakistan. So in the நம்ம Indian borders both east side west side ரெண்டு பேருமே enemy countries வச்சிருக்கிறதுனால அந்த collusive threat நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்றதுக்கு டாக்கிள் பண்றதுக்கு இந்தியாவோட military வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ண பேக் சேனல். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு military weakness இருக்கு. அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு கிளியர் கட் அவுட்கம் இந்த லடாக் கிரைசிஸ்ல கிளியர் கட் அவுட்கம் இல்லாத பேக் சேனல் டிப்ளமசி வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. அதனாலதான் பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியாவுக்கு இடையில ஒரு சீஸ்ஃபயர் வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆனிச்சு. அந்த சீஸ்ஃபயர் வந்ததுனால அந்த ட்ரூப்ஸ் ஃபுல்லா வெஸ்டர்ன் சைட்ல இருந்த ட்ரூப்ஸ் ஃபுல்லா ஈஸ்டர்ன் சைடுக்கு மூவ் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரீபேலன்சிங் எப்படி நடந்திருக்கு, ஈவன் பொலிட்டிக்கல் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆப்ஷன்ஸா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மிலிட்டரி சிச்சுவேஷன் சைனாவுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டாக்டிக்கல் அட்வான்டேஜ் கொடுக்காரு. அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ரீபேலன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, லடாக் கிரைசிஸ் led the government to relook external partnership, particularly United States. Why? Because நம்ம எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து யூஎஸ்ல போய் அங்க இருக்க செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டை மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ட்வீட் பண்ணாங்க யூஎஸ்ல இருந்து. என்ன அப்படின்னா, they discussed the India China border situation. ஈவன் சீனியர் யூஎஸ் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து நிறைய பேர் என்ன இயர்லியரா சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, இந்தியாவுக்கு வந்து லடாக் கிரைசிஸ்ல வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் சப்போர்ட் வந்து இந்தியாவுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் repeated this claim and it has mentioned that it has sought to learn from the American experience in implementing multi-domain operations doctrine to wage a war of future against a technologically superior PLA. So ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் கூட ஒரு டிபிக்கலான வார் வேஜ் பண்ணணும்னா அதுக்கு மல்டி டொமைன் ஆபரேஷன்ஸ் வேணும். அந்த டாக்டர் வந்து யூஎஸ் கிட்ட தான் இருக்கு. ஸோ அங்க வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியா வந்து யூஎஸோட கிளைமை ரெஃப்யூட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்
China is a larger neighbor. It has got a better force and a better technology. So அந்த மாதிரி ஒரு larger neighbor வந்து நம்ம எப்போதுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அவங்கள வந்து அப்போஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும்னா கண்டிப்பா இந்தியா ப்ரிப்பேர் ஆகணும். பட் எந்த அளவுக்கு இந்தியா ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மிலிட்டரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் குவாடும் ஒரு மூட்டிங் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு. இந்தியாவும் அதுல வந்து ஒரு நேவல் பேட்ரோலிங் யூஎஸ் ப்ரொபோஸ் பண்ண நேவல் பேட்ரோலிங்ல சவுத் சைனா கண்டக்ட் பண்றதுக்கு இந்தியா வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் அட் த சேம் டைம் இந்த குவாட்ல இருக்க மெம்பர்ஸா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் ஜேஐ மெம்பர்ஸா இருக்கட்டும், அதுல இருக்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு ரீபேலன்சிங் ஆக்டும் வந்து ஒரு பிளீக்ல தான் இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்தியாஸ் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் இட்ஸ் லேண்ட் பார்டர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் லிமிடெட் ரிசோர்சஸ் ஃபார் மிலிட்டரி மாடர்னைசேஷன் a period of economic decline impinge on its maritime ambitions into the Indo-Pacific. ஸோ ஆல்ரெடி எக்கனாமிக் வந்து டிக்ளைன்ல இருக்கு, அதிகமா லேண்ட் பார்டர்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்றதுனால இந்தியாவோட மெரிடைம் டொமைன் ஆம்பிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் இந்தோ பசிபிக்லையும் அது வந்து ஒரு டிக்ளைனிங் இம்பீச்ல தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹவு டு பேலன்ஸ் ஆல் தீஸ் டிஃபரெண்ட் ஆங்கிள் ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா வந்து சைனா கூட ஒரு டஃப் டாக் வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் பட் கிரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குவாட்ல காட்டுறதுனால ஒரு டபுள் போஷர் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அட்டெம்ப்ட் டு கவுண்டர் பட்ஜெட்டிங் சைனீஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் த நெய்பர்ஹுட் ஹேவ் ஃபால்டர் exacerbated by misunderstanding of the second wave of the coronavirus pandemic. ஏன் அப்படின்னா செகண்ட் வேவ் ரைஸ் ஆனப்போ சைனாக்கு வந்து இந்தியா வந்து நிறைய மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் மெடிக்கல் சப்ளைஸ் வந்து கேட்டாங்க. பட் அந்த மாதிரி கேட்டாலும் அது ஓப்பன் ஃபோரம்ல வந்து பேசுறப்போ இந்தியா வந்து அதை எந்த ஒரு கிளைமும் எடுத்துக்கிறவே இல்லை. ஈவன் யூஎஸ் இந்த ரீபேலன்சிங் ஆக்ட்ல வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் யூஎஸ் சைடு மூவ் ஆனாலும் there has been no significant trade progress அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, despite border crisis and Indian restriction on Chinese technology companies, China displaced the US to be India's biggest trade partner in 2020-21. So greater economic integration இருக்கிறதுனால சைனா வந்து ஈஸி கோல வந்து நம்ம ஃபோர்கோ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So it has been a typical balance act between its domestic rhetoric and external reality. So government has been reluctant to publicly acknowledge the dependence. Even China என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்தியன் பிசினஸ்மேனுக்கும் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் விசாஸ் கொடுக்க சொல்லி இந்தியன்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணாங்க. பட் அட் த சேம் டைம் மெடிக்கல் எய்டு ஃபார் சைனீஸ் மெடிக்கல் எய்டையும் சைனீஸோட வேக்சின்ஸையும் இந்தியா வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீ எள்ளி எந்த மாதிரியான ஒரு போஸ்டர் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, எப்போதுமே பைலேட்டரல் ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து ஒரு கண்ட்ரி கூட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க பார்டர் இஷ்யூவை தான் ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜ் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இஃப் நார்மல்சி இட் நாட் வித்வுட் ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் கியோ அட் த பார்டர் இந்த பைலேட்டரல் ரிலேஷன்ஷிப் கேன் நாட் பி டிஸ்கஸ்னு சொல்லி இந்தியா வந்து எப்போதுமே ஒரு அவுட் நம்பரிங் பொசிஷனே எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீ எந்த மாதிரியான ஒரு லெசன் லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்தியா ஹேஸ் லேர்ன்ட் தட் இட் கேன் நோ லாங்கர் ஹேவ் சைமல்டேனியஸ் காம்படிஷன் அண்ட் கோஆபரேஷன் வித் சைனா. ஈவன் 1988 ராஜீவ்காந்தி விசிட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு கிரேட்டர் காம்படிஷன் இருந்தாலும் கோஆபரேஷன் இருந்தாலும் பட் இப்போ இருக்க ரீசென்ட் டைம்ல அந்த மாதிரி ஒரு சைமல்டேனியஸ் போஸ்டரை நம்ம எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்தியா வில் நெவர் பி கம்ஃபர்டபிள் டேக்கிங் சைட்ஸ் இந்த நியூ கோல்ட் வார் பிட்வீன் யூஎஸ் அண்ட் சைனா. ஆல்ரெடி வி நோ தட் யூஎஸ்க்கும் சைனாக்கும் கோல்ட் வார் 2.0 போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து இந்தியா வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனை கம்ஃபர்டபுள் சைடை வந்து எடுக்க முடியாது. எப்போதுமே அதை ஸ்ட்ராட்டஜிக் சாவரன்டியை தான் வேல்யூ பண்றாங்க. அப்படிங்கிறப்போ ஒரு பேலன்சிங் ஆக்டை வந்து மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், அந்த ஈக்குவலிபிரியத்தை மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஈவென்ட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் 1 year have significantly altered India's thinking towards China. The choices made in New Delhi will have a significant impact on the future geopolitics. ஸோ எந்த மாதிரியான ஒரு ஜியோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பொசிஷன் எடுத்தாலும் கண்டிப்பா இந்தியாவோட ஃபியூச்சர் ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ்ல அதோட இம்பாக்ட் இருக்கதான் செய்யும். ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பேலன்சிங் ஆக்ட் கொண்டு போறணும்னு நினைச்சாலும் அதோட ஓன் சாவரன்டி டிஜிட்டல் சாவரன்டி அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி சாவரன்டி பாக்குறப்போ ஒரு ஃபியூச்சர் ஜியோ பாலிட்டிக்ஸை மெயின்டைன் பண்றது கண்டிப்பா ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் இம்பாக்ட் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So moving on to next article, the next article is titled as Unlocking War Histories with a Purpose. The declassification of India's military history should also lead to building on success and avoiding past follies. This topic comes under General Studies Paper 1, post independence history. Okay, so first one is the recently defense minister ராஜ்நாத் சிங் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மென்ட் கொடுத்தாங்க. என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ்ல இருந்த எந்த ஒரு ஆட்சியையும் டீக்ளாசிஃபை பண்ணல, பப்ளிக் ஃபோரம்ல டிஸ்கஷன் கொண்டு வர்றேன். அதுல வந்து ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து அந்த பேப்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஹிஸ்டரியை கன்சல்ட் பண்றதுக்கு அதை யாருமே அலோவ் பண்ணல. பட் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாஸ்ட் ஹிஸ்டரியில எந்த மாதிரியான கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு, எந்த வார் 1962ல இருக்குது, 65ல இருக்குது, 71, அதுக்கப்புறம் 1999ல இந்தியா வந்து நெய்பர்ஸ் கூட நிறைய வார் என்கேஜ்மெண்ட்ல இருந்தாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல எந்த மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் டெசிஷன் எடுத்தாங்க, அதுக்கப்புறம் பொலிட்டிக்கல் அக்கௌண்டபிலிட்டி இந்த வார் அவுட்கம்ஸோட பொலிட்டிக்கல் அக்கௌண்டபிலிட்டி யாருக்கிட்ட போச்சு, அப்படி எல்லாத்தையும் டீக்ளாசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பெட்டர் ஹிஸ்டரி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட வார் ஸ்ட்ராட்டஜில சக்சஸ் என்னென்ன இருந்திருக்கு, ஃபெயிலியர் அவுட்கம்ஸ் என்னென்ன இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம லீட் பண்ண முடியும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் சக்சஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் we can construct our own history and we can formulate greater strategy to overcome recent crisis with respect to Ladakh and other
featured upcoming wars அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So first thing is the three services that will offer researchers, analysts and historians and easy lens into studying military operations in the post independence period. So இந்த மாதிரி ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டரி வந்து ஒரு கிரேட்டர் டிரான்ஸ்பரன்சில நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா 4 பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சஸ் இருக்காது. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபியூஷன் ஆஃப் political directives and strategic decision making with the operational and tactical happenings on ground. So most of the time in 1962 வார்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஆர்மியை தான் வந்து அதிகமா ப்ளேம் பண்ணாங்க. பட் அந்த ஆர்மியோட ஃபெயிலியருக்கு பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் அக்கௌண்டபிலிட்டி அந்த டெசிஷன் மேக்கிங்லாம் யாருக்கு வந்திருக்குன்னா பொலிட்டிக்கல் ரெட்டாரிக்ல இருந்திருக்கு. பட் அந்த டைம்ல யாருமே அக்கௌண்டபிள் இருந்து பொலிட்டிக்கல் சைடு இருக்கல, எல்லாருமே இந்தியாஸோட மிலிட்டரி லீடர்ஷிப்லயே போயிருச்சு. ஸோ தேர் வாஸ் வித்வுட் எனி அக்கௌண்டபிலிட்டி அசைன் டு த பொலிட்டிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். ஸோ மிலிட்டரி லீடர்ஷிப் தான் அந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Next one is compilation and reconciling and analysis of events at multiple levels. For example, Henderson-Brooks report, which classified the 1962 war with China, and then exercise Barstrack in 1986 and 87, and then other important operations such as Nadula skirmish in 1987 and the lightning campaign in the Eastern Theater during 1971 war, Operation Meghdut at the Siachen Glacier, exercise Barstrack and its subsidiary operations, and Operation Falcon at Somdaran. And next one is with respect to operation power needs to be officially written albeit with due sensitivity. So இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பா ஒரு அனாலிசிஸ் இருக்கணும். அட் மல்டிபிள் லெவல்ஸ்ல எந்த மாதிரி ரீகன்சிலிங் கம்பைலேஷன் இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் புட்டிங் டுகெதர் a team of dedicated researchers and historians with a mix of academics and practitioners with access to records and files. So ஒரு கம்பைன்ட் எஃபெக்ட் வேணும், ஒரு கோஆர்டினேட்டட் கம்பைன்ட் எஃபெக்ட் வேணும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் ஈவன் நம்ம ஹிஸ்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு அகாடமிக்ஸ் ஹெல்ப் வேணும். ஈவன் practitioners with access to records and files இருக்கிறத வச்சு டெக்னாலஜிக்கல் மூவ் பண்ண முடியும், டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும், இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படியே டிஜிடைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஜர் அதுக்கு என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரி கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க ஆதர் அப்படின்னா மேஜர் சாஃப்ட்வேர் மேஜர் மஸ்ட் பி ரோப்ட் இன் அண்ட் an outreach must be made to individual historians, think tanks and geopolitical repositories to share their oral history collections on contemporary Indian military history. அப்பதான் நம்ம ஒரு true history construct பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The fourth challenge is putting together a concurrent oral history and digitization of all archival complaints associated with this initiative. So இதுவும் ஒரு பெரிய சேலஞ்சா தான் இருக்க போகுது. ஸோ இன்னொன்று எப்போதுமே ஒரு டெமோக்ரஸில ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் ரைஸ் ஆகுது, வாருக்கு போறாங்க அப்படின்னா அதுல வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் டெசிஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் சச் டெசிஷன்ஸ் ஆர் fused into the compilations of war histories. ஸோ எப்போதுமே ஒரு ஹிஸ்டரியில வார் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பொலிட்டிக்கல் டெசிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ பொலிட்டிக்கல் டெசிஷன்ஸ் வித் அதுக்கப்புறம் இந்த வார் ஹிஸ்டரியை ஃபியூஸ் பண்ணி தான் ஒரு கம்பைலேஷன் நம்ம ரெடி பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறப்போ ஹெண்டர்சன் புக்ஸ் ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி இந்தியன் ஆர்மி லீடர்ஷிப் தான் அதை அக்கௌண்டபிள் எடுத்துக்கிட்டாங்க. தேர் வாஸ் நோ எனி அக்கௌண்டபிலிட்டி அசைன் டு பொலிட்டிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மென்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து குளோபல் பிராக்டிஸ்ல பார்த்தா மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்த வார் ஹிஸ்டரிஸ் எல்லாத்தையும் டீப் கிளாசிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ஈவன் வியட்நாம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா செவரல் ஹிஸ்டரிஸ் ஆஃப் வியட்நாம் ஆர் கன்சிடர்ட் credible and well rounded because researchers have access to not only the operational accounts but also archival discussion. இதனால ஒரு பெட்டர் ஹிஸ்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடிஞ்சு. அதுக்கப்புறம் ஈவன் வியட்நாம் வார்ல இன்வால்வ் ஆகுன யூஎஸ் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் ரஷ்யன் கவர்மெண்டா இருக்கும், அவங்களுக்குள்ள எந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் மேக் பண்ணாங்க, எப்படி டிஸ்கஷன் நடந்துச்சு, அது எல்லாத்தையுமே அதில் கம்பைல் பண்ணி ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து ஒரு பேப்பர் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1987-90ல ஸ்ரீலங்காவோட இந்தியா வந்து ஒரு வார் வேஸ் பண்ணாங்க. அங்க வந்து எல்டிடியை வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அந்த டைம்ல நடந்த விஷயங்கள் எந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ரெட்டாரிக் இருந்துச்சு, பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கஷன் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற டிஸ்கஷனையும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் காபப் அரௌண்ட் ஆபரேஷன் பவன் வில் பி கிளியர். ஆல்ரெடி நிறைய காபப் இருக்கு, அதாவது நிறைய அன்கிளியர்டு கிளவுட்ஸ் இருக்கு இந்த ஆபரேஷன் பவன் மேல. ஸோ அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும்னா இதை ஃபுல்லாக நம்ம டீகாலிஃபை பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மூவிங் ஆன் டு அதர் ஏரியாஸ் பார்க்குறோம். இந்த ரைட் அப்ரோச் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா அஃபிஷியல் ஹிஸ்டரிஸ் ஆஃப் 1965 and 1971 வாஸ் scratch the surface of strategic decision making, operational analysis and leadership and lessons for the future. So இது எல்லாத்த வச்சு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி strategic decision மேக் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் ஆபரேஷன் எப்படி நடந்துச்சு அதை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் கிரேட்டர் லீடர்ஷிப் ரோல் எப்படி ப்ளே பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் இதை வந்து எப்படி ஃபியூச்சர் ஹிஸ்டரிக்கு அந்த ஃபியூச்சர் வார்ஃபேருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும், மாடல் ரெடி பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. So next moving on to is digitization and creation of oral history will form a
critical component of this transformation. So இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இந்த 4 challenges வச்சு இதை ஓவர் கம் பண்ணி இந்த இப்போ டீக்ளாசிஃபை பண்ண போற RGS எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு பெட்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். only then India can able to perform its own India வந்து aspiring to be a leading power, emerging power and power of consequence. அப்படி இருக்கிற ஒரு better military strategy வேணும், both from the land border and from the military maritime domain அப்படி சொல்லிருக்காங்க. So one of the hallmarks of a leading power or emerging power or power of consequence, a leading military is the ability to take criticism. First one is criticism. Why? Because in the Henderson Group's report ஒரு political accountability வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லை, எல்லாருமே military leadership தான் போச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் செட்டப் வந்து கிரிட்டிசிசம் டேக் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். டாக்கிள் தி இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரிலக்ஷன் டு எக்ஸ்போஸ் ஃபால்ட் லைன். ஸோ ஃபால்ட் லைன் எக்ஸ்போஸ் பண்றது இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஏதாவது ரிலக்டன்ஸ் அதை ஓவர் கம் பண்ணணும், அதை டேக்கிள் பண்ணணும். அண்ட் புஷ் டு ஃபார்வர்ட் வித் ரிஃபார்ம் வித் பிக் பிக்சர் இன் மைண்ட். ஸோ ஒரு பிக் பிக்சர் மைண்ட் வச்சு நிறைய ரிஃபார்ம் கொண்டு வரணும். ஒன்லி தென் இந்தியா கேன் அச்சீவ் இட்ஸ் ஓன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் லீடிங் பவர் அண்ட் எமர்ஜிங் பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹிஸ்டரி டஸ் நாட் ஆஃபர் ஏ ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் த ஃபியூச்சர். பட் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்களை வச்சு சக்சஸா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கட்டும், அதுல ஃபாயிலா இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு பெட்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஃபியூச்சரை நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The next article to be discussed titled A Policy Difficult to Defend. Allowing money spent out of pocket to feed vaccine production in India is regressive and inequitable. This topic comes under General Studies paper 2, Social Justice. So recently, Union government reversed the liberalized vaccination strategy. Adha enna solliranga appadina, states no longer have to bear the responsibility of procuring vaccines. Central government procure பண்ணிடுவாங்க on behalf of state governments as a single purchaser, and then they will distribute to state governments அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. Even though it looks a good strategy, there are some problematic areas அப்படி சொல்லி இந்த ஆத்தர் வந்து அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The first one area of objection is that private sector share of total vaccine remains unchanged at 25%. So 25% of the production capacity வந்து private sector க்கு allocate பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி private sectors வந்து அவங்களோட vaccination capacity decrease பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So it could lead to more profit oriented matches அப்படி சொல்லிருக்காங்க. The first thing is இந்த அப்படி எந்த மாதிரியான problematic decisions எடுத்துருக்காங்க, அதுல என்னென்ன legal lacunae இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. The private sector share of total manufactured vaccine is out of sync with its share of total vaccination centers. So already vaccination centers நிறைய establish பண்ணிட்டாங்க, but the total manufacturing of vaccines from private sector வந்து out of sync இருக்கு, ரொம்ப mismatch இருக்கு. Thus entering a demand supply mismatch between government and private centers and concomitant inequities. So already mismatches, demand and supply mismatches இருக்கிறதுனால there will be a disparity between private sector and government sectors and private centers with respect to this concomitant inequities அப்படி சொல்லிருக்காங்க. So the policy looks problematic even other areas, even if the number and the share of private vaccine centers increases substantially to accommodate their share of total vaccines. இது வந்து ரொம்ப bleak-ஆ தான் இருக்கு. இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டா இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது, எஃபிஷியன்சி இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. The next one is with a large 25% share of private vaccines entails an implicit assumption that 25% of the population is willing and able to pay for a commodity. So already 25% private sector கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ எந்த ஒரு கன்க்ளூஷன் வராங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க பாப்புலேஷன் 25% of the population வந்து ஆல்ரெடி வில்லிங்கா இருக்காங்க, அவங்க பே பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த சோசியல் பெனிஃபிட்ஸ் எக்ஸீட் பிரைவேட் பெனிஃபிட் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. பட் இதை இன் ரியாலிட்டியில நம்ம கோ த்ரூ பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சப்சைடிங் ஃபீச்சரா தான் இருக்கு, ஒரு சோசியோ எக்கனாமி இன்இக்வாலிட்டியை வந்து மேட்ச் பண்ணாத ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா லார்ஜ் சங்க் ஆஃப் செல்ஃப் பேயர்ஸ், அதாவது இப்ப இருக்க அந்த செல்ஃப் பேயர்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி தே ஆர் யங்கர் ப்ரொடக்டிவ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் தே ஆர் அட் லெஸர் ரிஸ்க் ஆஃப் செவரல் டிசீஸ் அண்ட் மார்டாலிட்டி தான் எல்டர். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்க வந்து பே பண்ற ரெடியா இருக்காங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு குட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்ணணும். பிரைவேட் செக்டர் கன்சர்ன் இருக்கு, பட் அட் த சேம் டைம் இந்த சோசியல் காஸ்ட் ஆஃப் பெனிஃபிட் வந்து அதிகமாக நம்ம எம்பசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஈவன் vaccinating the poorer and marginal sections, even if it is free of charge, is more challenging than vaccinating the easily accessible better off. என்ன ஒருவேளை அந்த புவரர் பீப்புளை மார்ஜினல் செக்ஷனே நம்ம வேக்சினேட் பண்ண நினைச்சாலும் ஆல்ரெடி பெட்டர் ஆஃப் செக்ஷன் வேக்சினேட் பண்றதோட இது வந்து ரொம்ப மோர் டாண்டிங் சேலஞ்சா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிசல்ட் டிஸ்பாரிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் ஜியோகிராபிக் அண்ட் சோசியோ எக்கனாமிக் லைன்ஸ் வுட் நாட் பி கன்சிஸ்டன்ட் வித் நோஷன் ஆஃப் ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி. ஸோ ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி பார்த்தா ஒரு கண்ட்ரில 60% இருந்து 80% ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இது வந்து ஒரு பெரிய டாண்டிங் டாஸ்காக தான் இருக்கு. ஸோ பிரைவேட் செக்டரை கிரேட்டர் என்கரேஜ் பண்ணணும், பட் அட் சேம் டைம் இந்த ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட் பிரைவேட் செக்டர் ஓரியன்டட் பெனிஃபிட் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் பாலிசி மெசேஜ் அடாப்டேஷன்ல நம்ம கோ த்ரூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நீட் டு இன்க்ரீஸ் நம்ம என்ன பண்ணி எந்த மாதிரியான ஒரு மெசேஜ் எடுக்கணும், வி ஷுட் நீட் டு இன்க்ரீஸ் த கவர்மெண்ட் ஷேர் ஆஃப்
டோட்டல் வேக்சின். ஸோ பிரைவேட் செக்டர் வேக்சின்ஸை வந்து நம்ம அதிகமாக எம்பசைஸ் பண்ணாமல் கவர்மெண்ட் ஷேரை வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் டோட்டல் வேக்சினேஷன் கேம்பெயின் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்னொன்று ட்ரெடிஷ்னலி எப்படி வந்து பெட்டர் பிரைவேட் செக்டர் கூட நம்ம எங்கேஜ் ஆகணும் பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெடிஷ்னலாக இந்தியாவோட அப்ரோச் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் ஆர் நன் ஆஃப் சார்ட்ஸ் அப்ரோச் அந்த மாதிரி பிரைவேட் செக்டர் கூட எங்கேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நம்ம பிரைவேட் செக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, தேர் வில் பி a greater reach, innovative processes and efficiency are some of the strength. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நம்ம கிரேட்டர் பாலிசி யூட்டிலைஸ் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ல இந்த வேக்சினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி பாலிசியில வந்து நம்ம கிரேட்டர் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். அவுட் ரைட்டா வந்து நம்ம ஒதுக்கிட முடியாது சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ மோர் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் பட் அக்கௌண்டபிள் ரெகுலேஷன் மஸ்ட் பி கால் ஃபார். ஒரு அக்கௌண்டபிள் மெக்கானிசம் கிரியேட் பண்ணணும், பட் இட் ஷுட் பி a decentralized mechanism அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. It is possible to envision a favorable risk benefit trade off with the such engagement. ஸோ அந்த என்கேஜ்மெண்ட் வந்து வர எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டையும் நம்ம ஃபேவரபிள் ரிஸ்கையும் அந்த ட்ரேட் ஆஃப்க்கு பெனிஃபிட்டை நம்ம எடுத்துக்கிற முடியாது சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் the pandemic is the right time to attain appropriate public private policy mix. ஸோ அப்பதான் ஒரு கிளியர் பாலிசி மிக்ஸை நம்ம எடுக்க முடியும். இந்த வேக்சினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி சக்சஸ்ஃபுல்லா மாற்றி இந்த பேண்டமிக்கோட செகண்ட் வேவை ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. These are for today's discussion. Please go through the highlighted newspaper. It will be very helpful in your upcoming prelims and mains examinations. Stay safe, stay motivated. Thank you.